Some bonds are created in classrooms and strengthened over a lifetime. After decades, the alumni of Biliangadi High School, 1973 to 1976, came together once again. More than 17 alumni members, along with their families, gathered to celebrate friendship, togetherness, and shared history. Stories from school corridors, memories of teachers, classmates, sports, lessons, and laughter came alive once more. Time may have changed us, but our school spirit remains the same. This reunion was not just a meeting, it was a return to our roots. With families beside us, new memories were created to join the old ones. As we walked through Mathur Gardens, the beauty around us created a calm and joyful atmosphere. Every corner became a backdrop for conversations, photographs, and moments of togetherness. Laughter returned, friendships were refreshed, and the years between us slowly disappeared. With families by our side, the reunion felt complete, a blend of past memories and present happiness. Mathur Gardens quietly witnessed our shared stories, school memories, and the joy of meeting once again. This gathering reminded us that distance and time may separate us, but the bond of our school days remains forever. From school days to today, our alumni spirit continues to grow. ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟರು, ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು, ಅವರದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. The members suggested having regular informal get-togethers. Some alumni working in far-off places felt it would be difficult to travel and organize the events. The local members then decided to take the responsibility. They agreed to organize the next get-together on behalf of everyone. Many members expressed that this platform gives them a rare opportunity, an opportunity to relive and explain their memorable school moments. Members shared that they could talk about their school life, how they spent their time in school, the friends they bonded with, and the moments that shaped their lives. They felt it was important to remember the teachers who showed care and concern, the teachers who guided them, and those who created an indelible mark on their lives. All these experiences can be shared, preserved, and passed on through such alumni gatherings. Sumathi, an active classmate, introduced herself to the gathering. She shared that after retiring as a teacher, she began enjoying her work at home. She spoke about spending time in her areca nut plantation. She explained how she picks areca nut, prepares it carefully, and gets it ready for marketing. She introduced her life in detail, sharing how retirement opened a new and fulfilling chapter. Immediately, Srimathi brought to the attention of all alumni that Sumathi had won first prize in the Best Couple competition. She highlighted that both husband and wife participated, wearing the same color dress, which made the moment special and memorable. She announced that Sumathi received the Adarsh Dampati Award, calling it a great achievement. Everyone applauded the achievement with pride and joy. Later, Hemolata began introducing herself to the gathering. She shared that she worked as a Kannada teacher. She recalled that she initially worked on a temporary basis for 10 months in a school, earning 100 rupees per month. Later, she joined the school owned by her husband. She fondly remembered her service at the school, which belonged to Pijavara Mutt. She shared that she is now a Karnataka government pensioner, enjoying a peaceful and fulfilling life. Her sense of humor impressed everyone. Her deep knowledge of the Kannada language amazed her classmates. Many expressed that they never expected that Hemolata would reach such a remarkable level. ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಾಗಲೇ ನಾನು BEd MA ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವರೈ ನನ್ನ ಗಂಡ
ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ BEd MA ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ, ಧರ್ಮ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಇದರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಬಂದವರು, ಇನ್ನೂ 50% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಉಳಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಕೊನೆ ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರ ಗಂಡಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಈಗ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿನ SSLC ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 2-3 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸದಾಶಿವರೈ. ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಡನಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ 2013ರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 8-9 ವರ್ಷ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿದ್ಯೋದಯ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಣೂರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ವೇಣೂರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವೇಣೂರು, ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಶಾಲನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. 1983ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ 85ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ರಿಯರು. ಒಬ್ಬಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ MTech ಮಾಡಿ AJ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಸಣ್ಣವಳು HSBCಯಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿ HSBCಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮೊನ್ನೆ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆದು ಬರ್ತೇವೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡು, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಮೈಕ್ ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೈ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ.
ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಪಾಪ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ವಿನಯ ಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿನಯ ಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗುಮ್ಮವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದೆ, ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದೆ. 39 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೊಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು 3 ದಿವಸ 3ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೊಡಬೈಲು 90 ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡೆ ಗೋಳಂಗಡಿ ಬಂದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಗ್ದಾಳ, ಕಡೆಗೆ ಬೆಳವೆಗೆ ಹೋದೆ, ಉದಯ ಸಿಕ್ಕ, ವಾಯು ಪ್ರಭಾಕರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋಳಂಗಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಗೆ. ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಜ ಆದೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಈಗ 5 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತೀಗ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು 3rd ಇವೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು, ಬರ್ತ್ಡೇಯು ಅಥವಾ ಬೈಕಿ ಮದುವೆ, ಜಗಣಿ ಏನಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಥವಾ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಖುಷಿ. ಹೌದು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಕಾಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇರ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಟೌನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ತೀರೋದು. ನಮಗೊಂದು ಪುಣ್ಯ, ಅವ್ನು ಕಾಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲಿ ಯಾರು ತೀರೋದು 2 ವರ್ಷ ಕಾದು ಕಡೆ ಬಲ ಬಂದರು ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಬೈಕಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ನಕ್ಕತ್ತಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಗಿರಿನಗರ ಮನೆ ಆವಸ್ಥೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯಾಣ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಗೋಳಿಹಂಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ SSLC ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. TCH ಅನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಘಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಘಟ್ರಕ ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಧಾರವಾಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಘಟ್ರಕ, ಹೇಟ್ರಕ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್.
ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಥ ಜನತೆಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಇದು DLRC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 1 DLRC ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು DLRC ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ 550 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟ ಡೈರಿಯಲ್ಲೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನೀಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೀನು ವರ್ಷ 2 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟನಾರ್ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿ 1-2 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು 17 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಬೆಳವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ HM ಆಗಿ ಹಿರಿಯರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ. ಈಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೃಷಿ, ಈಗ ಆವಾಗ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ, ಡೈರಿ. ಈಗ ಡೈರಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಇದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟ ನಿಂತು ಅದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಎಂಥದಷ್ಟು ರೈತಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಗುಣ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ನೀನು ಈಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ಮಗ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು JCB ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡುವ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂದಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಗು ಸರಿ. ಅವಳನ್ನ ಸರಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು 13 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಳಿಗೆ 29 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆವಾಗ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಈಗ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಮಣಿಪಾಲದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಪಾನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಳು ನೆರೆದು ತಿಂತಾಳೆ, ನೆನೆದು ತಿಂತಾಳೆ, ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಖುಷಿ ಅದೇ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಊರು ಹೈಕಾಡಿ. ಹೈಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಹೈಕಾಡಿ ಶಾಲೆ,
8, 9, 10 ಗೋಳಿಂಗ್ರಿ ಶಾಲೆ, 11, 12 ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ ಶಾಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕುಂದಾಪುರ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡರ್ಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 1979ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ BSRB ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. 19ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ನಂದು ಮಂಡಗದ್ದೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾನು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಕೋಡೂರು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ. ಆನಂತರ ನನಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸೀದಾ ಯಮುನಾ ನಗರ ಚಂಡೀಗಢ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. 3 ವರ್ಷ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ CM ರೋಡ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ. ಆನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅದು ಅದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ? ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಸರಿ. ಅಚ್ಚಾ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮಾರ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಳಿದ್ರಿ ಈಗ. ನನ್ನ 24ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ನನಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವಳು ಅಕ್ಷತಾ, 2ನೇವಳು ಆಶ್ರಿತಾ, 3ನೇವನು ಅಮೋಘರಾಜ್. ದೊಡ್ಡವಳು BE ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, 2ನೇವಳು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 3ನೇವನು ಕೂಡ BE ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ದೊಡ್ಡವಳು ಮದುವೆ ಆಯಿತು, 2ನೇವಳು ಮತ್ತು 3ನೇವನು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಮಗಳು ದುಬೈಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು. ಬರ್ತಾ ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಚೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪಾಂಚರದ ಹಂಚೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮದಯ್ಯ. ಅವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಅಣ್ಣನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೀವು? ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಡ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ 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 ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರು ಹೌದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಣ್ಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ಮುಸುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ತೀರಾ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲೂಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಿಳಿಲೂಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದೊಂಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಅವರ ಯಾರು? ಉದಯಣ್ಣನ. ಒಂದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಅಲ್ಸೆ ಅದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿನಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಿರಿಯಾಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು. ಅದರ ನಂತರ PUC 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಿಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 1 ವರ್ಷ ಕುಂದಾಪುರ ಬಂಡ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಲಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಗಿಲಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ LKG UKG ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 23 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಂದೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನರ್ಸರಿ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿರಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈಕಾಡಿ, ನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಳೆವಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ TCH ಅನ್ನು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ 1982 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಆಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂಥ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ 1985 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ DLRCಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1990-91ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಜೋಗಲ್ಬೆಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, ನಂತರ 92ರಿಂದ 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡೋಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಮುಡೋಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ICICI ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ. BSc MSc ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವಿವರ. ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.